let's calculate break-even point. And therefore, to calculate the break-even point, what shall we do? First of all, we shall use for break-even points. We are using the next option. Profit is equal to 0. Sir, why profit? Why haven't you written revenue minus cost? Because we have just calculated profit function. So let's, by equating profit 0 and then solving, we can find the break-even point, right? So what was the profit function? The profit function was, we have already computed. Here the profit function कति थियो? Can anyone say? Minus q square minus 25q plus 15, and that we have to write. So यहाँ left hand side में कति राखिदिने? Minus q square minus 25q plus 15. So next what? So we have to take minus common. Why? Because in quadratic equation, if minus comes front, then we have to take minus common. So minus common लिएर यति आयो. अनि minus लाई के गर्दिने? Minus लाई right hand side मा डिभाइड. 0 divided by minus 0. अब हामी यहाँ देखि तिमीहरुले डिसाइड गर्दिने. So अब यहाँ देखि हामीले हेर त एउटा यहाँ this can't be FYI. के हो FYI? कसैले भनिदिन सक्छ? What is the full form of FYI? एउटा त हुन्छ DIY, do it yourself, हैन? तर FYI भनेको के होला? Anyone guess? Please guess. Oh, for your information. For your information. पहिला भन्ने Samsung हेरे होला, Samsung. Samsung हो. श्वेता गुप्ता. Samsung, name your sense. नाम चेन्ज गरेर त तिमी तुरन्त छिटो गरिहाल. म तिमीलाई 15 सेकेन्ड दिए. Otherwise, I will put you in waiting room. छिटो नाम चेन्ज गरिहाल. ल हेर, तिमी आफ्नो जेन्युन नाम माथिबाट अर्डर आएको छ, जेन्युन नामबाट आउने छ, त्यो जेन्युन नामबाट आउँदैन भने निकाल्दिनुस्. माथिबाट अर्डर आएको छ, हैन? इन्स्ट्रक्सन आएको छ. ल okay, for your information, this can't be solved by factorization method. Okay, thank you Neha, Sweta, and all of you. So, for your information, this can't be solved by factorization method. मतलब यो 15 को factorization गर्दा के हुन्छ? 3 into 5. 3 into 5 भयो. अब 3 र 5 बाट जे गरे पनि हामीले नि सबट्र्याक्ट गरेर 25 ल्याउनै सकेनौं. त्यसैले यो गर्न सकेनौं. And can anyone advise me what shall I do? कसरी solve गरौँ? So I am seeking your advice. I am just begging your advice, begging for your advice. What shall we do? के गर्ने? यसलाई solve गर्ने कसरी? Malvika Bosne. Thank you Malvika. She is first to say that quadratic equation. Okay, Sadhana. Quadratic equation हामीले use गर्छौं. Very good, very well. So now using Q formula. Q formula means quadratic formula. Q means quadratic formula. X is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2. So यो formula बाट हामीले यसलाई solve गर्नुपर्छ. Okay. त्यसैले हामी पनि यो for your information को लागि मात्र थियो है. यो solution को पार्ट हैन नि फेरि. ल. So comparing with, yes. So हामी compare गर्दैनौं BBA मा सिधै हामी formula apply गर्छौं. ल हेर. So even if you don't write formula, it's okay in BBA level. कि त तिमी के गरेर पढ्नु? एक स्टेप यहाँ अझै गर्नु. पहिला यो formula लेख्नु. यहाँ जुन छ नि for your kind information. यो formula लेख अनि त्यसपछि र अब के भन्छ हैन सर मलाई कति कम्पेयर गरिदिनु निराजुले भन्दैछ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु कति 1 is equal to 1 छ, b को भ्यालु कति, b को भ्यालु 25 अनि c को भ्यालु कति भन्दा -15 हैन. अनि त्यसलाई हामीले के गर्यौ भने अनि फर्मुलामा b को ठाउँमा 25 b स्क्वायर -4ac divided by 2b. So formula लेख्न सक्छौ. I haven't written why
फर योर इन्फर्मेसनमा लेखिदिएँ, तर तिमीले फर्मुला नलेखेर पनि हामी एमबिए लेभलमा यो लोवर क्लासमा हो होइन भाइ, लोवर क्लासमा सबैले गरेको त्यसैले हामी डाइरेक्टली यस्तो गर्न पाउँछौँ। ओके, अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ ल हेरौँ त। यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दा रुट अन्डर कति आयो, यो माइनस माइनस नि प्लस भइदिन्छ कि 25 स्क्वायर 625, 25 स्क्वायर 625 होइन, र माइनस माइनस प्लस 60. So after adding we get how much? We get 685. So this is in the we have in the square root we have written 685. अब 685 को स्क्वायर रुट हुँदैन अनि हामीले के गरिदिनु पर्छ भने हामीले एउटा टेकिङ पोजिटिभ साइन 685 को हामी फ्याक्टराइजेसन गर्नतिर लाग्नु त मेबी यो सर्टलाई हैन हामी प्रोपर सर्टमा लान पाउँछ कि पाउँदैनौँ भन्दा 5 ले डिभाइड गर्नु 5 1 जा 5 3 जा 15 5 7 जा 137 यो त प्राइम नम्बर 137 जाँदैन, म त यसको स्क्वायर पनि आउँदैन क्या, यो सानो तिन स्क्वायर। त्यसैले टेकिङ प्लस साइन गरिदियो और रुटको अगाडि नि यहाँ जुन डबल साइन थियो नि त्यसमा टेकिङ प्लस साइन गरिदियो और लेखेर अनि माइनस साइन पनि हाल्नु दुईचोटि, टेकिङ प्लस एन्ड माइनस साइन। सो यसरी यसलाई हामीले ब्रेकेज गरिदियौँ होइन, यसलाई हामीले ब्रेक डाउन गरिदियौँ, एउटा प्लसमा एउटा माइनसमा। अब हामीले आन्सरै चाहियो, इग्नोरिङ नेगेटिभ आउटपुट, वाइ, ओ माई गॉड। सो एभ्रीवन लेट्स लुक, टेक अ लुक हियर, -25 -6 रुट अन्डर 685 गर्दा नि जतिसुकै आओस् तर माइनसमै आउँछ, बिकज बोथ आर माइनस, बोथ हेभ माइनस साइन भयो भने रिजल्ट त माइनसमै आउँछ होइन, सबट्र्याक्ट गर्दा त माइनसै हुन्छ। त्यसै कारणले सो आउटपुट क्यान नट बी नेगेटिभ, किनभने यो क्यू को मतलब के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ क्यू, यु नो, क्यू मिन्स आउटपुट, क्वान्टिटी अफ आउटपुट। सो आउटपुट त माइनसमा हुँदैन and therefore we have to reject, we have to ignore the negative sign, then negative output हैन। नेगेटिभ आउटपुटलाई इग्नोर भनेको मतलब यसलाई हामी इग्नोर गर्ने, किन यसलाई त सिम्प्लिफाई गर्दा प्लसमै एन्सर आउँछ हैन। त्यसैले हामीले x को भ्यालु मैले यो लेखिदिएँ यहीँबाट यसरी ल्याएँ यहीँबाट। सो भनेको मतलब के भयो भने अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु। So now we can take square root of 685 गर्ने हो भने हाम्रो कति भइदिन्छ 26.17 ल 26.17 कहाँबाट आउँछ भने मेरो पनि स्क्वायर रुट लिएर गर्नु के आउँछ अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु 1.17 डिभाइड बाइ 2 अनि 0.585 अनि 0.585 भयो। Thus, the break-even point is 0.585 units. And यसरी हाम्रो आन्सर हो। त्यसैले अब सबैलाई सोध्न चाहन्छु तिमीहरूलाई, ल भन, where do you have the confusion? कहाँ छ तिमीहरूको कन्फ्युजन? डाइरेक्टली सोध, कुन ठाउँमा बुझेनौ? बुझ्यो कि बुझेनौ टाइप गर। अब कोही भन्छ सर बुझ्यो, मालकी गरे भन्छ नो सर क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो के भन्छ, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेसन के यो त बिबिएको कोर्स हैन, यो त 19 को कोर्स हो, म कसरी भन्नु क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा हैन। यो दिपेन्द्रले भन्छ बुझे, अञ्जली बुझे, अजिता बुझे, एक्स भन्दैछ, ओके। सो अब हामीले भर्खर के सिक्यौँ भने when the factorization is not possible at that time we have to use the quadratic equation, ओके। अनि अब हाम्रो क्वेसनमा एउटा अझै रिक्वायरमेन्ट थियो, हेर सबैजना, हाम्रो क्वेसनमा एउटा अझै रिक्वायरमेन्ट के थियो भने हेर त, hence the profit when 2 units or items are sold। यदि दुईटा आइटम हामीले बेच्ने हो भने हामीलाई कति प्रफिट हुन्छ? अब त सर हामीले दुईटा मात्रै बेच्ने छ, कस्तो बिजनेस हो अरे? र अटोमोबाइलमा जाउँ त कारमा, जो कार बेच्ने एक दिनमा दुईटा तिनटा मात्रै त कार बेच्छ, तर एक दिनमा 100 कार बिक्री हुन्छ हुँदैन, किन कार बाहेक धेरै कम हुन्छ हैन। त भनेको मतलब एउटा दुईटा युनिट भनेको अर्कै युनिट होला नि त यो लगेर।
त्यसैले अब सबैजना ध्यान दिएर हेर त यो कुराको नम्बर 1. सो प्रॉफिट निकाल्न आई वान्ट टु आस्क अल अफ यु व्हाट शैल वी डू के गर्ने which function is to be used कुन फंक्सन हामीले युज गर्ने होला कस्ट फंक्सन ब्रेक इभन पोइन्ट प्रॉफिट फंक्सन हैन रेभेन्यू फंक्सन कुन फंक्सन हामीले युज गर्नुपर्छ हैन सो यु हेभ ओन्ली वन अप्सन मालविकाले भन्दैछ सर प्रॉफिट फंक्सन अजिताले पनि प्रॉफिट फंक्सन पाइ वाला निराजन पाइ वाला ल पाइ वाला के पाइ वाला भन्नु सो हामीले प्रॉफिट फंक्सन हामीले युज गर्नुपर्छ यस त्यही पाइ वाला फंक्सन सो हेर पाइ भनेको प्रॉफिट हो हैन माइनस q स्क्वायर माइनस 25q प्लस 15 सो विकास पनि भन्दैछ दिपेन्द्र पनि भन्दैछ प्रॉफिट फंक्सन भेरी गुड सो प्रॉफिट फंक्सन भयो अब हामीले प्रॉफिट फंक्सनको हैन भ्यालु निकाल्नु पर्छ अनि भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने क्वान्टिटीको ठाउँमा 2 राखिदिनु पर्यो क्वान्टिटीको ठाउँमा 2 राखिदिनु पुटिङ q इज इक्वल टु 2 सो माइनस 2 म त किन लेखिन मतलब स्ट्रक्चर माइनस को माइनस स्क्वायर को स्क्वायर 25 सबै जेसो त्यस्तै लेखिदिने अनि q को ठाउँमा 2 हैन q को ठाउँमा हामी 2 राख्छौं अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं -4 -50 प्लस हैन सो यहाँ त -39 के -39 आउनु रङ हो कि राइट हो इट इज राइट or wrong I'm asking you straight question very simple question is it right or wrong okay you're right sir यस्तो नसोच्नु कि प्रॉफिट माइनस आउँदैन किन यस मालविकाले मैले भन्दैछ मालविका सोध्दा धेरैले भन्यो सो यो -39 भनेको रङ होइन किन प्रॉफिट हामी किन भन्छ पढ्न प्रॉफिट र लस अकाउन्ट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट हैन किन भन्छ किनभने ओके दे क्यान प्रॉफिट एज वेल एज लस सो प्रॉफिट भनेर माइनस आयो भने त्यसको मतलब लस भयो ल दिशाले पनि भन्दैछ लस भयो त्यसैले हामीले भन्दिने 10 there will be a loss of ₹39 when 2 units are sold तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हेर त आन्सर इज रङ किन यो मैले भन्दिने छ किनभने पछि तिमीले फेरि बुकमा आन्सर हेर्छ ला सर मिलेन के गर्ने खत्तम बुक छ हेर अनि त्यसै कारण चाहिँ म बुक लेख्न म जबरको घरै जब बुक लेख्छु भने यो कति राम्रो हुनेछ ल सो हैन मलाई हैन कुनै पनि बुकले राइटर लेख्छ नि सुरुमा रङ हुन्छ केही कुरा रङ हुन्छ भने करेक्सन गर्नु पर्यो नि राइटर सुतिहाल्छ बुक लेख्छ राइटर सुतिहाल्छ बुझेनौ उले खाली रिप्रिन्ट मात्र गर्दै जान्छ त्यसरी हैन ल हेर सो यो आन्सर भयो अब सबैजनाले फटाफट स्क्रिनशट लिएर त सो कहाँदेखि लिने स्टार्टिङदेखि स्क्रिनशट लिने कि बिचदेखि भन म स्टार्टिङदेखि नै देखाइदिन्छु ल तिमीले लिइसक्यो भने सक्यो लेखेको छैन मलाई देऊ त सबैजना फर्स्ट स्लाइड अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्लाइड त्यसपछि थर्ड स्लाइड and now fourth slide and then we have fifth slide now sixth slide next seventh slide and that's all